Give thanks to Allah for the moon and the stars. Praise Him all day for what is and what was. Take hold of your iman. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. حاضرین، آج ہم تمام حضرات یہاں جو جمع ہوئے ہیں اس میں برادر عمران بھائی نظام آباد کے اور نظام آباد کے دوسرے ساتھی دوست احباب یہاں موجود ہیں، اور آپ کے سامنے میں ندیم خان برہان پور ایم پی سے ایک اصلاحی گفتگو مناظرے کی طرز پر کرنے بیٹھے ہیں، اور عنوان ہے رفع الدین. رفع الدین عنوان ہے. کینڈو کو آگے لے آؤ. انشاءاللہ اس پر ہم گفتگو کریں گے جو یہ احناف اور اہل حدیث کے بیچ ایک اختلافی مسئلہ ہے، تو اس کا صحیح پہلو، صحیح پس منظر کیا ہے، اس پر روشنی ڈالیں گے تاکہ عوام الناس کی اصلاح ہو. تو ہم اس مناظرے کی کارروائی کو اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا کے ساتھ شروع کرنے جا رہے ہیں کہ ان الحمدللہ، بے شک تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے سزاوار ہے. نحمدہ، ہم ہمیشہ اس کی حمد ونستغفرہ، اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں. ونعوذ باللہ من شرور انفسنا، اور اپنے نفس کی شرارتوں سے اللہ رب العالمین کی پناہ میں آتے ہیں. ومن سیئات اعمالنا، اور اپنے اعمال کی برائیوں سے اللہ رب العالمین کی پناہ میں آتے ہیں. من یہدہ اللہ فلا مضل لہ، اور اس بات کا یقین رکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین جسے ہدایت دینا چاہے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا. ومن یضلل فلا ہادی لہ، اور اس بات کا یقین رکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین جسے اپنے در سے چھٹکار دے اس کی کوئی رہبری نہیں کر سکتا. واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ معبود برحق صرف ایک اکیلا اللہ رب العالمین ہے، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے خاص بندے اور آخری رسول ہے. اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ، اور سب سے بہترین حدیث اللہ کی کتاب ہے. وخیر الحدیث حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور سب سے بہترین طریقہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ، اور سب سے بدترین طریقہ وہ ہے کہ دین میں اپنی طرف سے نکالا جائے، وہ بدعت ہے. وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. اما بعد، حاضرین، بے شک تمام تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے، اور ہر کام ہم اس کی حمد و ثنا سے شروع کرتے ہیں اور اس کی حمد و ثنا پر ہی ختم کرتے ہیں. تو آج ہم اس لائیو مناظرے کا ابتدا سب سے پہلے عمران بھائی سے کچھ شرائط کے طور پر شروع کرنے جا رہے ہیں کہ عمران بھائی جب یہاں آ کے بیٹھے ہیں تو وہ اپنی حیثیت دکھائیں. میں ندیم خان آپ کے سامنے اہل حدیث کی حیثیت سے بیٹھا ہوں، اور ہم اس پر وضاحت چاہیے عمران بھائی کی کہ عمران بھائی اپنی حیثیت یہاں بتائیں. اس مناظرے کے لیے نوجوان چند نوجوان جیسا کہ آپ نے بھائی اور دیگر افراد جو ہے پہلے جس کے بھائی آڈیو ریکارڈنگ میں چالو کر کے رکھوں، میری آواز صحیح نہیں آئی. موبائل کو سائلنٹ کر دیں. ہمارے ہمارے بھائی اور دیگر حضرات ہیں ہمارے پاس تشریف لائے تھے لائبریری میں. انہوں نے عرض کیا کہ بھائی عمران بھائی ایک ساتھی ہے ہمارے، ان سے بات کرنی ہے آپ کو رفع دین. تو ہم نے کہا کہ بھائی لائبریری پہ لا لیں. انہوں نے کہا کہ بھائی اس وجہ سے وہ نہیں آ سکتے. ہم بولے کوئی بات نہیں، انشاءاللہ رفع دین کی مناسبت میں بات کریں گے. تو انہوں نے نوجوان بچے گزارش کرے تھی ہم آئے کہ رفع دین کی بات، رفع دین کی مناظرے پر انشاءاللہ ہم بات کریں. اب جیسا کہ ندیم بھائی سے ہماری بات چیت ہوتے رہتی ہے، لیکن ابھی جو بات ہو رہی ہے کہ اس حیثیت سے، تو انشاءاللہ اس حیثیت بھی بتائی جائیں گے. میں اہل سنت الجماعت علماء دیوبند کی طرف سے میں بات کروں گا انشاءاللہ، اور انشاءاللہ دعویٰ جواب دعویٰ طے دوں گا. پہلے لکھا جائے گا بات آپ کو چھوٹا 1-2 لائن کا یا 1 لائن کا اپنا دعویٰ جواب دعویٰ طے ہونے کے بعد اس دعوے کے مطابق ہی دلیل چلے گی اور دوسری بات وغیرہ نہیں چلے گی.
اور نہ ہی دوسرا کوئی عنوان دوں گا، کیونکہ ہمارے عامر بھائی نے اور جتنے بچے آئے تھے ہمارے پاس تو انہوں نے یہ صاف صاف بات کہی تھی کہ صرف ایک ہی عنوان رہتا رفع ہے، دوسری کوئی بات نہیں چلی، نہ ہی دوسرا کوئی ٹاپک چلے گا، صرف رفع پر ہی بات ہوگی انشاءاللہ۔ حاضرین آپ نے دیکھا یہ تھے ہمارے برادر عمران بھائی نظام آباد سے، اور ان سے مطالبہ کیا گیا تھا کہ سب سے پہلے حیثیت بتائیں، کیونکہ جب تک حیثیت کا تعین نہ ہوگا آدمی کا دعویٰ اس کا کیس کمزور ہو جاتا ہے۔ یہ دکان کس کی ہے؟ وہ آدمی بولے گا میری ہے، یہ اس کی حیثیت ہے، وہ مالک ہے۔ اور اگر وہ مالک نہیں ہے، بولے میں پڑوسی ہوں، تو اس کا چلے گا یہاں؟ تو بھائی سے حیثیت پوچھی گئی تھی تو بھائی نے حیثیت نہیں بتائی تھی، انہوں نے بتایا میں اہل سنت والجماعت دیوبند، یہ حیثیت نہیں ہے، یہ ان کی حیثیت نہیں ہے، یہ علماء دیوبند کی ہو سکتی ہے لیکن ان کی بھی نہیں ہے، لیکن ان کی تو حیثیت نہیں ہے۔ ہم نے کہا ہماری حیثیت اہل حدیث ہے، حدیث والے ہیں، یہ حیثیت ہے، ہم جب پیش کریں گے حدیث پیش کریں گے۔ اب یہ بھائی کیا ہے یہ انہوں نے ابھی تک نہیں بتایا، تو جب تک حیثیت تعین نہیں ہوگی بات آگے کرنے میں کوئی فائدہ نہیں۔ جیسے میں مثال کے طور پر بتا دوں کہ یہ ساری زندگی جس چیز کی دعوت دیتے ہیں وہ ہے مقلد و غیر مقلد۔ بھائی تم غیر مقلد ہو، ہم مقلد ہیں، لیکن آج جب مناظرہ کرنے بیٹھے تو یہ دونوں چیزیں بھول گئے کہ تم غیر مقلد ہو، ہم مقلد ہیں، بلکہ بولتے ہم بھی اہل سنت ہیں، تو ہمارے والے ہوئے۔ ابھی جب ہمارے والے ہوئے تو ان سے کیا مناظرہ؟ مناظرہ تو مخالف سے کیا جاتا ہے نا، مسلمان سے اللہ تو مناظرہ کرے گا، اللہ ہے ہاں ہے، اللہ ہے ہاں ہے، وہ تو کافی بولتا اللہ نہیں ہے، اللہ کو نہیں مانتا، تب مناظرہ ہوتا ہے۔ تو حیثیت کا فرق ہونا، یہ مقلد ہے، ان کی حیثیت اصل میں ہے مقلد، لیکن بھائی یہاں نہیں کہہ رہے ہیں۔ اب یہ کیوں نہیں کہہ رہے ہیں؟ ہم چاہیں گے کہ تھوڑا اس پر روشنی ڈالیں کہ اس کی کیا وجوہات ہے کہ آپ ساری زندگی مقلد بن کر رہتے ہو، سینہ ٹھوک کر بولتے ہو، لیکن آج مناظرے میں کیا وجہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو مقلد نہیں لکھ رہے ہو، نہیں بول رہے ہو، اہل سنت بول رہے ہو۔ اہل سنت بولنا مطلب اہل حدیث، سنت اور حدیث لازم اور ملزوم ہے۔ جہاں سنت کا تذکرہ آتا ہے وہاں حدیث مراد ہوتی ہے، جہاں حدیث کا تذکرہ آتا ہے سنت مراد ہوتی ہے۔ تو میں چاہوں گا کہ آپ نے اپنی حیثیت مقلد کیوں یہاں نہیں لکھا رہے ہیں۔ دیکھیے پوری بات میں ایک صدر مناظر کو طے کرنا چاہتا ہوں کہ وہ ڈیسائیڈ کر سکے، بول سکے کہ بھائی میں اپنی حیثیت بتایا نہیں بتایا، ٹھیک ہے، اور میں جو ہے ہماری طرف سے ہمارے عامر بھائی کو ہی میں یا ہمارے کیا نام بولتے ہیں اویس بھائی کو، دونوں میں سے کسی ایک ساتھی سامنے آئے اور وہ میری طرف سے رہیں گے صدر مناظر کے، میں بولا یا نہیں بولا، اور یہ وہ لوگ ہوں گے جو کسی جماعت سے ہم کو جو ہے اللہ کو حاضر اور ناظر یعنی کہ اللہ کو گواہ بنا کر ہم کو جو ہے بولنا ہے، کسی جماعت سے ہم ریلیٹڈ نہیں رکھنی چاہیے تھوڑی دیر کے لیے، ہم قرآن حدیث ہمارے لیے دلیل ہے، ٹھیک ہے۔ تو میں نے یہ کہا کہ ہماری حیثیت اہل سنت والجماعت اور علماء دیوبند سے ہماری حیثیت ہے۔ اور رہی بات مقلد اجتہاد، مقلد کس کو کہتے ہیں، یا مقلد ہے یا غیر مقلد ہے، اور مجتہد ہے اجتہاد کرتے ہیں، یہ عنوان ہی تخلیق کا عنوان ہے۔ اگر آپ اس پر بات کرنا چاہیں تو اور چیز ہم مقرر کریں گے جس میں ہم یہ بتائیں گے کہ ہم مقلد بھی ہے، اہل سنت والجماعت بھی ہے، علماء دیوبند بھی ہے، ہم اس کو پورا ڈیٹیل بتائیں گے آپ کو، لیکن اس کو سمجھانے کے لیے کم سے کم اور 2 گھنٹے ہوگا۔ مقلد اہل سنت والا بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جیسا کہ بڑے بڑے محدثین بھی مقلد تھے۔ اور آپ نے ایک بات کہی نجیب بھائی نے، مناظرہ خالی کافروں سے ہوتا نہیں، بلکہ بڑے بڑے محدثینوں میں مناظرہ ہوا، شافعی لوگ مناظرے کرے اور وہ بھی سامنے اہل علم بیٹھے ہوئے، بہت سارے علماء کے بڑے بڑے مناظر ہوتے۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ صرف کافروں سے مناظرہ ہوتا، بلکہ اہل علم سے اپنی تصدیق کے لیے مناظرے ہوتے، نہ کہ کفر۔ مناظرے تو مناظروں کی کئی شکلیں ہوتی ہیں، کفر اور ایمان کے بھی مناظرے ہوتے ہیں، لیکن یہاں پر ہم جو مناظرہ کر رہے ہیں ایک تو اسلام کر رہے ہیں، اور یہ فوری مسئلہ ہے کہ افضل ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی نبی علیہ السلام کی آپ کے پاس حدیثیں نہیں، مطلب ہم جو مناظرہ کر رہے ہیں کوئی کفر کا شرک کا مناظرہ نہیں چل رہا ہے، یہاں جو مناظرہ چل رہا ہے نماز کے مسائل پر ہماری بات ہو گئی۔ اگر آپ اس کو اگر دوسرے عنوان سے آپ اگر لے کے چلیے مقلد یا غیر مقلد کا عنوان لے لیں گے آپ تو یہ تخلیق ٹاپک رہیں گی، تو ہم سمجھیں گے مقلد کس کو کہتے ہیں، محقق کس کو کہتے ہیں، اہل حدیث کون تھے،
अगर मैं सवाल करूंगा अहले हदीस कौन थे, क्या आप अहले हदीस थे, मैं सवाल करूंगा इस जमाने में जिनको हदीसा नहीं आती उनको क्या अहले हदीस कहा गया, जिनको अरबी पढ़ने नहीं आती क्या उनको अहले हदीस कहा गया? तो हम वो अलग टॉपिक के लिए ना, इसलिए हम ये कह रहे हैं आपको कि जिस टॉपिक पर आमिर भाई हमको लेकर आए रफ़ा यदैन के मौजू पर, हम जल्द से जल्द हम अब इसी भी बात है, मैं आपको निज़ामाबाद से हम उलमा देवबंद से रिलेटेड है और सबको मालूम है और इसको बार बार शेयर करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप अहले हदीस जमात से है, सारे लोगों को मालूम है, जितने लोग बैठे हैं और आपको जो भी रिकॉर्डिंग हो रहा सबको मालूम, नदीम भाई जमात है अहले हदीस से, और सबको मालूम है इमरान भाई जो है जमात तबलीग से है, देवबंद से है, अहले सुन्नत वल जमात। अब इसको मजीद ये बातों को खींचते हुए वक्त अपना खराब करते हुए हम डायरेक्ट टॉपिक पर आए रफ़ा यदैन के मौजू पर, तो बेहतर होगा दावा जवाब दावा तय करेंगे, क्योंकि हम जल्द से जल्द तय करेंगे तो फिर टॉपिक बड़ा है, उसी दलाइल है और टाइम काफ़ी होगा। इस वजह से मैं ये समझता हूँ कि दूसरे टॉपिक ना निकालते हुए जल्द से जल्द रफ़ा यदैन पे बात आए। हाज़रीन देखिए, भाई ने इसमें बहुत सारी गलत मबहस की है और एक तरह का इल्ज़ाम और बहतान मुझ पर लगा दिया है, और सबसे बड़ा इल्ज़ाम बहतान और ये कहना चाहिए कि गुस्ताखी मुहद्दिसीन की करती है। सबसे पहले इन्होंने ये कहा कि नदीम भाई ने जो बात कही है इससे पहले 2 या 1 सदर मुनाजिर बनाया जाए कि मैंने हैसियत बताया कि नहीं, तो मैंने कभी इसका इनकार किया ही नहीं कि आपने हैसियत नहीं बताया। मैंने तो बताया कि आपने हैसियत बताई, लेकिन अहले हदीस की बता दी, अहले सुन्नत बोल के। हैसियत किसकी बताई अहले सुन्नत बोल के? अहले हदीस की। आपके टर्न में आप बोलिए। मैंने इनसे ये पूछा हूं कि आपकी जो असल हैसियत है वो मुकल्लिद है, वो आपने क्यों नहीं बताया? ये नहीं कहूं कि आपने हैसियत नहीं बताया, आपको तो हैसियत अहले सुन्नत बताया कि अहले हदीस खुद ही बन गए, ये बताया हूं। और ये जो कहते हैं कि ये अगर मुकल्लिद में बोलूंगा तकलीद का मौजू हो जाएगा, ये बहुत बड़ा धोखा है। असल में इनकी मिसाल उन लोगों की तरह है कि तारीख इस्लाम की उठा के देखेंगे आप तो गुमराह गिरोह की 5 किस्में बताई गई। कितनी? 5। एक वो जो अक्ल को वही पर तरजीह देते, वही को नहीं लेते, हदीस को नहीं लेते, अक्ल को तरजीह देते हैं। दूसरे वो हैं जो राय कयास को हदीस पे तरजीह देते। तीसरे वो हैं जो ज़ौक़ और हकीकत पसंदी को शरीयत पे तरजीह देते हैं। चौथे वो हैं जो सियासत को शरीयत पे तरजीह देते हैं। और 5वें वो हैं जो फासिद तावीलात के जरिए यहां तक दावा कर दिए कि हम अहले हदीस और फिक़ह से ज्यादा समझ बूझ रखते हैं। ये 5 गिरोह गुजरे हैं तारीख की हिस्ट्री में जो गुमराह है, और ये भाई यहां पर उन्हीं में से 3 के अमल यहां नकल कर रहे हैं। अकली बातें भाई ये फुरू में कहते हैं कि फुरू में हम मुकल्लिद हैं। क्या बोलते हैं? फुरू में मुकल्लिद है ना आप लोग? हनफी लोग फुरू में मुकल्लिद है ना? रफ़अदैन जोर से आमीन सीधे काल मारना, तो तकलीद का टॉपिक किधर से आ गया? रफ़ुल बात चल रही, फुरू है ना, तो मुकल्लिद होना तो यहां आना चाहिए टॉपिक। अब ये कहना कि मुहद्दिसीन मुकल्लिद थे, नाउज़ुबिल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह, ये बहुत बड़ी गुस्ताखी है। ये शिया का जुमला है। किसका जुमला है? तफसीर इब्ने कसीर ने, इमाम इब्ने कसीर ने सूरतुल बकरा आयत नंबर 19-20 की तफसीर में ये कहा है, बताया है कि काफिर की 2 किस्में। कितनी? 2 किस्में। दूसरी किस्म क्या है? मुकल्लिद। हम किसी को मुकल्लिद नहीं बोलते, हम किसी मुसलमान को मुकल्लिद नहीं बोलते। मुअद्दिन साहबा इकराम तो बहुत दूर की बात, ये लोग खुद अपने आप को मुकल्लिद बोलते हैं। हम मुकल्लिद हैं, हम मुकल्लिद हैं, तब हम इनको बोलते हैं। तुमने तो अपना नाम ही मुकल्लिद रख लिया। तो बात ये है कि हैसियत तय करना चाहिए था कि जब आप मुकल्लिद हो, फुरू में आप मुकल्लिद हो, रफ़ुल दैन, जोर से आमीन, सूरह फातिहा, कदम से कदम मिलाना, जितने इख्तिलाफी मसाइल हमारे फुरू के हैं इसमें ये मुकल्लिद हैं। अपनी हैसियत मुकल्लिद दिखाते हैं, अपनी हैसियत हनफी दिखाते हैं, तो हनफी से मुराद इनके वहां मुकल्लिद होता है। हमारा उसूल ना ले। ये क्या करेंगे इसमें चालाकी कि हर जगह अहले सुन्नत का अहले हदीस का उसूल लेंगे, हर जगह लेंगे। ये अभी जो बोल रहे हैं अहले सुन्नत ये अहले हदीस का उसूल है, और ये बोल रहे हैं कि यहाँ मुकल्लिद नहीं है, ये अहले हदीस का उसूल है। हर जगह ये अहले हदीस का ही उसूल लेंगे और फिर बाद में बोलेंगे देखो मुकल्लिद मुनाज़रा जीत गए। तो यहाँ कसम खाए कि बाद में आज के बाद ये कभी अपने आप को मुकल्लिद नहीं बोलेंगे। हमेशा तारुफ लोगों से क्या कराएंगे?
اہل سنت، لیکن شرط یہی ہے کہ جب آپ فروع میں مقلد ہو تو آپ کو آخر کیا وجہ ہے، اور یہی نہیں ان کے بڑے سے بڑے مناظر کو لے آؤ، پوری دنیا میں کوئی بھی مناظر لے آؤ، صبح سے لے کے رات سے لے کے صبح تک بیٹھ جاؤ، یہ کبھی اپنی حیثیت مقلد نہیں، ساری زندگی لوگوں کو دھوکہ دیں گے کہ ہم مقلد ہیں، لیکن یہاں جرأت نہیں ہے، ہمت نہیں ہے لکھنے کی کہ میں مقلد لکھ دوں۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ بھائی اس پہ کیوں پڑھ رہے ہو آپ، ڈائریکٹ ٹاپک پہ چلے آؤ، تو چلتی ٹرین کوئی پکڑا تھا کیا؟ بیگ لے کے چلتی ٹرین پہ چڑھ جاتا ہے کیا؟ کہیں رشتہ کرنے جاؤ گے شادی میں، بولے کیا کرنا ہے، بولے ایک کام کرو، منڈپ مت لگاؤ، منگنی طے مت کرو، لڑکے کو اسٹیج پہ بٹھا دو، وہیں شادی طے کر لیں گے، تو شادی ہوگی کیا؟ نہیں ہوگی۔ تو کوئی بھی قاعدے کے قانون اصول ہوتے ہیں، یہاں پر جو آیا گیا ہے اس کا ایک کہنے سے طے فارمولا تھا کہ اچانک میں بھیانک ہو گیا، اچانک میں بھیانک ہوا نہیں، اچانک میں بھیانک ہوتا ہے، تو ڈائریکٹ ٹاپک پہ چلے جاؤ، یہ بھائی کی چالاکی ہے، اور شاید آگے آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ اپنی حیثیت مقلد کیوں نہیں لکھوا رہے، کیونکہ اگر یہ حیثیت اپنی مقلد لکھا دیں گے تو یہ جتنی کتابیں لائے ہیں نا، یہ ایک سے بھی دلیل نہیں دے پائیں گے، یہ جانتے ہیں، اور یہ کیا سمجھ رہے کہ آپ عوام اس چالاکی کو نہیں سمجھیں گے، لیکن اہل حدیث وہ ہر جماعت ہے کہ جو لوگوں کی اصلاح کے لیے ہی پیدا کی گئی ہے، کہیں پر بھی تھوڑی سی ملاوٹ کوئی کرے گا تو وہ ہر جماعت اس کو نکال کے الگ بتا دیتی ہے کہ بھائی یہ حق ہے اور یہ باطل ہے۔ تو ہم یہ پوچھ رہے ہیں کہ بھائی آپ فروع میں مقلد ہو یا نہیں، اتنا بولو، اپنی حیثیت یہاں لکھو، بات آگے شروع۔ ہم نے حیثیت ہماری لکھ دی ہے حدیث والے، آپ مقلد ہو لکھ دو، اتنا تبصرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس سے یہ مراد ہوتا ہے، اس سے وہ مراد ہوتا ہے، اس سے کوئی تبصرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے نا۔ تو میں عمران بھائی سے کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ فروع میں مقلد ہیں تو لکھ دیں، نہیں ہیں تو نہیں لکھیں۔ آپ کے شیخ نے 6 منٹ بولے تو آپ کا بھی وقت 6 منٹ ہی تھے، برابر وقت دیا جائے گا۔ ہاں 6 منٹ بہت بڑھیا، 6 منٹ بڑھیا، اگر 3 منٹ میں بھی ختم کر دیں تو بہت اچھا وقت سب سے پہلی بات تو ہمارے شیخ نے ایک اچھی بری بات کی، اچھی بات تو میں نہیں کہہ رہا، کیونکہ انہوں نے کہا کہ اگر کوئی بندہ مقلد کسی کہتا ہے یا مقلد کہتا ہے تو وہ شیعہ ہے۔ آپ نوٹ کرے ہوں گے، آپ لوگ نوٹ کرے ہوں گے، اگر کسی کو مقلد کہیں گے تو وہ شیعہ کے ہی لوگ مقلد بن کے جملے نکالتے ہیں۔ مدرام بھائی آپ تھوڑا رسیدہ دیں تو آپ بتائیں، ریکارڈ ہو رہا ہے، اس میں انہوں نے واضح کہا کہ مقلد صرف شیعہ لوگ ہی کہتے ہیں، جبکہ شیخ الاسلام شیخ ابن تیمیہ کہتے ہیں دین کا داعی 2 ہاتھ سے خالی نہیں، یا تو مجتہد ہوگا یا تو مجتہد کا مقلد ہوگا۔ تو یہ پتا چلا کہ انہوں نے شیخ الاسلام کو شیعہ کہہ دیا، اور امام احمد ابن حنبل امام بخاری کے استاد صحیح بخاری میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جسے حدیث لائے ہیں بخاری شریف میں، وہ احمد ابن حنبل کہتے ہیں جو تقلید نہیں مانتا ایسا شخص فاسق ہے۔ اور علامہ ابن قیوم رحمۃ اللہ علیہ امام بخاری کو مقلد لکھتے ہیں، تو پتہ چلا ان کے نزدیک تو امام ابن قیوم بھی شیعہ تھے، شیخ ابن تیمیہ شیعہ تھے۔ تو بات تو واضح ہو گئی، انہوں نے کہا کہ مقلد وہی بولتا ہے جو شیعہ ہے، ٹھیک ہے، اب واضح ہوگی اب کون شیعہ ہے بہار۔ مجھے وہ تکلیف ہوتی ہے کہ بھائی یہ بولتے ہیں کہ بھائی ہماری ہم اپنی حیثیت نہیں بتاتے، اور میرے ساتھ میں یہ بولنا چاہتا ہوں جو آپ اہل حدیث، جو آپ ندیم بھائی اہل حدیث ہیں، جبکہ اس شہر کے ہمارے عمران سلفی صاحب سے میری بات ہوئی تھی، انہوں نے ان کے عنوان سے انہوں نے امام حنیفہ کو گمراہ کہا تھا، انہوں نے اس کائنات میں پیش کی تھی، انہوں یہ کہتے ہیں عمران سلفی صاحب بھائی منہج سلف کا ہم اہتمام کرتے ہیں، اہم اربا کی قدر کرتے، اور یہ جو کہتا ہے وہ اپنی طرف سے کہتا ہے، اس سے کوئی ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں، ٹھیک ہے نا۔ تمیر بھائی بھی گواہ ہے، اس وائس کی ہمارے پاس ریکارڈنگ بھی ہے، اس میں عمران سلفی صاحب نے صاف کہہ دیا کہ بھائی جو اپنے آپ کو آج کل کیا ہوگا، ہر کوئی اہل حدیث بن جاتا، اہل حدیث کو بدنام کر دے رہے، اور ایکچولی رہتے کیا چھپے رسول شیعہ لوگ رہتے ہیں الحال۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں بھائی آپ جب اپنے آپ کو اہل حدیث، میں تو سمجھتا ہوں آپ کے کچھ جماعت کے عالم آپ کو اہل حدیث سے بری کر دیے، وہ کہتے ہیں کہ بھائی اہل حدیث کا موقف ہی نہیں ہے۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اب اگر ہم اس میں پڑھیں گے، ہزاروں باتیں ہیں، اگر ہم اب بولیں گے کسی کو ہم تنگ جائیں، ہم بیٹھنے کا مقصد یہاں پر یہ ہے، ہمیں کوئی بھی گواہ ہے
کہ ہم بیٹھنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ بھائی ہم کسی کو اہل حدیث کو شیعہ کہیں یا شیعہ کو اہل حدیث، ہم اپنے آپ کو مقلد یا ہم بحث کرنے کے لیے نہیں بیٹھے ہیں. ہم پہلے ہی بولے عامر بھائی کو کہ بھائی دیکھو ہم کو تقریر اور یہ موضوعوں پہ جو سبجیکٹ سے ہٹ کر ٹائم ویسٹ ہوتا، جس سے آلریڈی ہماری پہلی باتیں ہو چکی ہیں، اس پہ ہم بات کریں گے تو لمبی تفصیلات ہوں گی. اب ہم اور آپ کو تنزیہ جملے بول سکتے ہیں، یہاں پر آپ نے جو باتیں کہی اس پر ہم اور 1000 جملے بول سکتے ہیں، مگر ہوتا کیا پھر آپ جو اب ہمارے سوال پر پھر آپ جواب دیں گے، پھر ہم جواب، تو وہ ٹاپک پر بات ہی نہیں ہوئی. یار ہزاروں ٹاپک ہیں مخالف کے اندر، ہزاروں ٹاپک ہیں، اور میں صرف آپ کو بیسک مقصد بتا دیا کہ یہاں تک کہ حافظ ابن حجر اسقلانی بھی فرماتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ شافعی مذہب، سوری حنبلی مذہب. تو یہ ساری باتیں ہیں. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ عامر بھائی پہلے تو ایک صدر مناظر ادھر آ جائے، اور کوئی بولا نہیں بولا، اپنی حیثیت سنائے نہیں سنائے، وہ صدر مناظر ڈیسائڈ کرے گا. ٹھیک ہے، آپ کو پھر سوال پہ سوال کرنے کی اجازت نہیں ہوئی. ٹھیک ہے، اگر ایگزامپل میں آپ نے کچھ سوال کیا، میں اس کا جواب دیا، پھر آپ بول رہے کہ عمران میں جواب نہیں دیے، تو میں سیدھا صدر مناظر سے پوچھوں گا بھائی میں جواب دیا نہیں دیا، انہوں بولیں گے نہیں دیا تو ٹھیک ہے، اگر دیا تو بھی ٹھیک ہے. تو ہم ایک بندے کو جس کو ہم ذہن اچھا ہے، اس کا کوئی تعصب بھی نہیں ہے، انہیں اہل حدیث کا بھی تعصب نہ رکھے، نہ ہمارے سے کوئی تعصب رکھے، وہ اللہ کو گواہ بنائے. میں یہ بولنا چاہ رہا ہوں کہ بیچ میں ایک شخص آئے یہ فرمائے کہ بھائی ہاں عمران بھائی نے یہ بات نہیں کی یا کی، تو میں اسے پوچھوں گا نا بھائی. تو میں کیا کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ بولتے جائیں گے میں بولتے جاؤں گا تو بات لمبی چلیں گی، نہ آپ مانیں گے نہ ہم مانیں گے. ہم کیا کہیں گے، اگر آپ بول رہے کہ عمران بھائی نے اپنا حیثیت نہیں بتائی، تھوڑی دیر کے لیے مانو ایک بات کو، آپ عمران بھائی نے حیثیت نہیں بتائی اپنی، تو آپ یہیں اسٹاپ ہو جائیں گے. میں بولوں گا کہ بھائی آپ یہ بتائیں صدر مناظر آپ نے کیا میں اپنی حیثیت نہیں بتایا. اگر انہوں بولے نہیں بتایا تو ٹھیک ہے، میں پھر سے اپنا ایکسپلین کروں گا. نہیں انہوں بولے بتا دیے تو پھر سامنے والا بھی خاموش ہونا چاہیے. ٹھیک ہے نا سر؟ تو اس حیثیت سے ہمارے بھائی کیا نا میرے خیال سے دو سیٹ پہ دیں گے، جماعت اہل حدیث سے ہمارے یہ سیٹ پہ دیں گے اور ہماری طرف سے دیں گے، نہیں ہماری طرف سے بھی آ جائے. مگر جو بھی ہم اس لیے آپ ہی کو بنا رہے ہیں کیونکہ آپ لوگوں میں اچھے بھی لوگ ہیں، الحمدللہ تعصب نہیں رکھنے والے بھی لوگ ہیں، اور مجھے یہ یقین ہے پورا کہ آپ لوگ میں بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو تعصب رکھتے ہیں، لیکن میں تو آپ لوگ قرآن حدیث ماننے والے لوگ ہیں. ایسا آپ نے آپ کو ویڈیو چل رہا معلوم کیا تھا، ویڈیو چل رہا میں ویڈیو کھانا کھائے گا وہ تو پیچھے تو آؤ، عمران میں بولے نہیں بولے وہ تو ابھی یہاں پر صرف رفاعیدین کی بات تھی، جیسے اپنی منظر پیش کریں، چلتی ہوئی ٹرین میں ہم چڑھ جائیں گے کیا چلیے، یہ سب باتیں پہلے نہیں. سب سے پہلے ایسا ٹاپک رفاعیدین کی طے ہو گئی، تو چلتی ہوئی ٹرین پہ چڑھ جائیں گے، من گھڑت اپنے امام کی جو ہے دلیلیں بیچنے ہوں ریکارڈنگ آنے سے ریکارڈنگ تو 2 گھنٹے کی بھی چلتی، 3 دن کی بھی چلتی، پورے سال کی بھی چلتی. دیکھیے میں آلریڈی برہان بھائی کو اور ہمارے ختم ہو گیا ان کا. جی ہاں بتا چکا. ٹھیک ہے رفاعیدین بسم اللہ الرحمن الرحیم. حاضرین پھر وہی بات آئی جہاں سے شروع تھی، گول گول گھومتی ہے بات، گول گول گھوم رہی. بہت آسان سا مسئلہ ہے کہ ہم یہاں بیٹھے ہیں، ہمیں اپنی حیثیت دکھا دینا ہے ایک جملے میں، ہمیں اپنی حیثیت دکھانا ہے ایک جملے میں، ہمیں اپنی حیثیت دکھانا ہے ایک جملے میں. ہم مقلد ہے یا نہیں، ہم غیر مقلد ہے یا نہیں، جیسا یہ لوگ مانتے ہیں. گرو میں یہ مقلد ہے یا نہیں، میں نے ان سے سوال پوچھا تو انہوں نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا کہ یہ فروع میں مقلد ہے یا نہیں. اب انہوں نے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول پیش کر دیا کہ امام ابن تیمیہ مجتہد کا ماننے والا مقلد ہوتا ہے. تو امام ابن تیمیہ کی بات ان کو سمجھ میں نہیں آئی جو بول رہے ہیں کہ امام ابن تیمیہ نے خود حیثیت طے کر دی کہ وہ مقلد ہے. امام ابن تیمیہ کی بات ان کو سمجھ میں نہیں. میں مختصر سی بات زیادہ لمبی نہیں کرتے ہوئے آسان سا بتاؤں گا کہ حیثیت طے نہیں ہوگی تو کوئی مسئلہ کورٹ میں بھی سالو نہیں ہوگا. آپ کورٹ میں کیس لے کر چلے جاؤ، کوئی بھی جج پوچھے گا یہ شخص کون ہے تو بولے گا میں اس کا بیٹا ہوں، تو کیس لے گا. بولے میں اس کا پڑوسی ہوں تو بولے چل بات.
हैसियत सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, और हैसियत तय नहीं हो और उसके बाद आदमी बात करे तो सर फोड़ा फोड़ी के सिवा कुछ नहीं होता। एक आदमी उधर से उठ के चला आया, उसको काहे को कुछ बोला, इधर आदमी उधर से उठ के चला आया, उसको काहे को कुछ बोला। इन्होंने एक बात बोली कि हाफिज इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह ने इमाम बुखारी को हम्बली कहा, तो हमारा क्या इख्तिलाफ है, उससे मुकल्लिद नहीं होता। जो इससे मुकल्लिद समझता है ना वो इल्म से कोरा है। इससे होता है कोई किसी इमाम को, किसी मुहद्दिस को शाफई कह दे, हम्बली कह दे, हनफी कह दे, मालिकी कह दे, तो इससे मुराद होती है कि वो इस मसले में उनके मुताबिक हो गए। जैसा फतवा इमाम अबू हनीफा ने दिया वैसा इन्होंने दिया, जैसा इमाम शाफई ने दिया वैसा इन्होंने दिया, जैसा इमाम मालिक ने दिया वैसा इन्होंने दिया, जैसा इमाम हम्बल ने दिया वैसा इन्होंने दिया। इसका मतलब मुताबिक होता है, मुकल्लिद होना नहीं होता। ये गलत तावील, गलत तफसीर, गलत वजाहत कर दिए। मिसाल के तौर पे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो सीरत देखिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तक कुछ नहीं कहते थे जब तक वही नाजिल नहीं होती। और उससे पहले आप क्या करते थे? उससे पहले आप अहले किताब की मुताबियत करते थे। अहले किताब की क्या करते थे? मुताबियत करते थे। अब कोई यहाँ बोलेगा कि अल्लाह के नबी ने अहले किताब की मुताबियत की तो नाउजुबिल्लाह अल्लाह के नबी मुकल्लिद हो गए। तो इमाम शाफई की मुताबियत अगर इमाम बुखारी ने की, इमाम बुखारी ने अगर इमाम हम्बल की मुताबियत की, तो उससे मुकल्लिद होना मुराद नहीं लेता। ये इन्होंने अपने घर की बड़ा तफसीर पेश कर दी। और एक उसूल याद रखें कि किसी के कौल की तफसीर अपनी अकल से करना ये गुमराही है। किसी के भी कौल की तफसीर अपनी अक्ल से करना ये गुमराही है। किसी को हम्बली, शाफई, मालिकी और अपना हनफी, अहले हदीस अगर कहते हैं, मुहद्दिसीन अगर कहते हैं, उलमा अगर कहते हैं, तो उससे मुराद हमारी कभी मुकल्लिद नहीं होता। उससे मुराद होता है कि ये इमाम ने ये मसले में इस इमाम के मुताबिक करी, दोनों के फतवे एक हो गए। मुकल्लिद नहीं होता। मुहद्दिस तो इमाम बुखारी तो मुज्तहिद आज़म है, सिर्फ मुज्तहिद नहीं है इमाम बुखारी। शरह बुखारी पढ़ो, दाऊद रहमतुल्लाह अलैह की इमाम बुखारी के सवाने हयात में उन्होंने लिखा है कि इमाम बुखारी मुज्तहिद आज़म है। अब मुज्तहिद आज़म कभी किसी की तकलीद करता है? इनके खुद है कि मुज्तहिद मुकल्लिद नहीं होता। बात आसान है भाई, आपकी हैसियत फुरू में मुकल्लिद की है या नहीं, आप हाँ या नहीं बोल दी, इतनी सारी बातें करने की जरूरत नहीं है। हमने बोल दिए हम कोई भी मसले में, चाहे अकीदा हो चाहे कुछ भी, हम अहले हदीस है, आप अपना बोल दो फुरू में आप मुकल्लिद हो या नहीं, बात खत्म करें, शुरू करें आगे। अहले सुन्नत वल जमात देवबंदी मुकल्लिद लिखिए। मुकल्लिद है। चलो माशाल्लाह, अब आगे बढ़ते हैं हम। लाइए हमारे हाथ में दीजिए। इन्होंने भाई अपनी हैसियत लिख दी है कि ये दिया ना मैंने आपको, वही तो है उस पर लिखा और रिकॉर्डिंग में आ गई ना, जब लिख दे तो कोई फायदा नहीं। इन्होंने अपनी हैसियत मुकल्लिद लिख दिए हैं। पहले बार पंडित जी हो, पाँच मिनट बात करें। शेख इमरान अहले सुन्नत वल जमात मुकल्लिद देवबंद। देखिए बात कही तो आपका हो गया ना, आपको मुकल्लिद लिख दिया ना। अगर कोई बंदा हनफी है तो मुकल्लिद नहीं कहलाता। आपको चिट्ठी दी जाएगी, मेरी चिट्ठी आपको दी जाएगी, आपके हमारे पास रखिए। चलिए इन्होंने शेख ने लिख दिए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं बात कंप्लीट नहीं, आगे 6 मिनट बात करें। बात वो 6 मिनट पहले उन्होंने 6 मिनट पहले इसमें 5 मिनट पहले एक चीज और थी जी, ये मुबहम है। हाँ वही मैं बोल रहा था। मैं जी मुनाजिर लोग, आप अगर बोलना है तो मेरे कान में आके बोल सकते हैं, वहां से बैठ के कोई नहीं बोलेगा। उनके जो हेल्पर है वो भी उनके कान में आके बोलेंगे कि भाई ऐसा ऐसा, आप भी मेरे कान में आके बोल, लेकिन वहां से कोई बोल के उसूल कायदे ना तोड़े, ज़ाब्ते ना तोड़े। वरना उनका भी कोई साथी बोलेगा, आप भी बोलोगे तो हम दोनों सूरत देखते बैठना जाएंगे, बोलेंगे आप दोनों मुनाजरा करो। कोई भी चीज आपको लगा चिट्ठी दे दो। ये चिट्ठियां बहुत सारी है, आपको ऐसा लगता है कि ये कुछ कमी कर रहा है, मैं कुछ कमी कर रहा हूँ, तो आप चिट्ठी लिख के दे दो। हाँ बहुत सारी चीजें, सबको दे दीजिए। तो इसमें इन्होंने भाई ने अल्हम्दुलिल्लाह इतना जुर्रत हिम्मत तो की है कि अपने आप को मुकल्लिद लिखा है, लेकिन ये मुबहम है। क्या है ये मुबहम? मुबहम किसको बोलते हैं कि इसमें एहतमाल होता है दो बातों का। अब मुकल्लिद है तो किसके हैं भाई? समझ इधर मुकल्लिद है भाई, सुन लो बात, नहीं तो मैं आदमी हमने सुने नहीं।
انہوں نے لکھا ہے کہ عمران اہل سنت والجماعت مقلد دیوبند، مقلد لکھا الحمدللہ 3 من جرت کر لی، لیکن یہاں بھی ایک چیز یا لائن بھی بولنا چاہیے چالاکی، دونوں میں سے کچھ بھی ایک ہو سکتا ہے کہ مقلد ہیں مگر کس کے ہیں؟ نہیں میری بات ہو ہے تو آپ لکھنا نا بعد میں، مقلد ہیں کس کے ہیں؟ ساری دنیا جانتی ہے امام ابو حنیفہ کے مقلد ہیں، تو یہاں کیوں نہیں لکھا اہل سنت والجماعت دیوبند؟ لکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اپنا مسلک چینج کر لیے کیا؟ 14 سال سے بولتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ کے مقلد ہیں، آج اہل سنت کے مقلد بن جا رہے ہیں، یعنی اہل سنت کون؟ تمام محدثین آ گئے نا اہل سنت میں، اور دیوبند کون؟ آج کے دور کے علماء 100-150 سال پہلے کے، امام ابو حنیفہ کو تو بیچ میں نام ہی ہٹا دیے بیچاروں نے، تو بھائی یہ کیوں نہیں لکھا کہ ہم امام ابو حنیفہ کے مقلد ہیں؟ تو یہ لکھ دیں، بات آگے شروع۔ اب بات ہماری چٹھی آپ کو دیں گے، آپ کی چٹھی ہم رکھیں گے، کیا ہوا آپ کے اس کو لکھیے، آپ کے کمپلیٹ نہیں بولا حنفی مخلد تو خالی مخلد لکھ دیو تو ٹھیک ہے نا بھائی، حنفی مخلد امام ابو حنیفہ کے مقلد، حنفی بھی مطلق ہو جاتا ہے، حنفی میں بہت سارے علماء ہیں، ہزاروں علماء ہیں، دیکھیے صاحب اب امام ابو حنیفہ کے مقلد لکھ دیا بھائی۔ دیکھیے پہلی بات تو حضرت نے کہا کہ بھائی اگر کوئی بندہ حنفی بولتا یا شافعی بولتا یا حنبلی بولتا تو اس کو مخلد نہیں کہا، اور انہوں نے یہ کہا کہ حنفی ہو یا شافعی ہو یا حنبلی ہو، اگر کوئی محدثین کو کوئی لکھتا ہے تو وہ مخلد نہیں ہوتا، اس کو بتا دے ٹھیک ہے، اس کے وہ مطابقت کر لیا، اس کو جو ہے یہ نہیں کرتے ہوئی، جبکہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ یہ فرماتے ہیں کہ دائی دو ہاتھ سے خالی نہیں، یا تو وہ مجتہدین ہوگا یا تو مجتہد کے پیروکار کو مقلد کہا گیا، ٹھیک ہے، مقلد کس کو کہا گیا؟ جو سلف کو فالو کرتا ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، اب بھائی نے کہا کہ میں اپنی طرف سے تفسیر کر رہا تو غلط، لیکن یہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ سلف کو فالو کرنے والے کو کیا بولتے ہیں؟ مقلد، اور آپ نے پہلے شیخ الاسلام کو شیعہ ثابت کر دیا، کیونکہ آپ نے کہا کہ بھائی کوئی بندہ مقلد کہتا ہے تو وہ شیعہ کہتے ہیں، تو اللہ کا خبر ہے کہ ہم شیخ ابن تیمیہ کو تو شیعہ کا نہیں کہتے، لیکن اب بھائی نے کہہ دیا، اللہ حفاظت ہے۔ اور بہت سارے محدثین ہیں، علامہ قرطبی فرماتے ہیں، تو آپ زور سے بولو گے وقت ختم ہو گیا تاکہ ان کو پتہ چلے۔ اور ایک بات یہ ہے کہ دیکھیے اب ایک بات پر اگر میں بات کروں، جیسا کہ بھائی نے کہا کہ مقلد، ٹھیک ہے، اب میں آپ کو غیر مقلد کے بارے میں آپ کہوں، اہل حدیث کس کو کہتے ہیں، آپ اہل حدیث کے سے بات کر رہے ہیں تو آپ کو کس نے اہل حدیث کہا یا اہل حدیث کہاں سے جنم دیا، اہل حدیث کا پورا اگر میں بھائی آپ بول رہے ہیں نا بھائی حیثیت نہیں معلوم ہوئی تو کیسا بات کریں گے، میں اگر آپ کو اپنی حیثیت پوچھا ٹھیک ہے تو میں بتا رہا ہوں نا، آپ جواب ہی نہیں دے سکتے، آپ اپنے آپ کو اگر حیثیت پوچھ رہے ہیں آپ اپنے آپ کو، جیسا کہ میں آپ کو باضابطہ کہہ رہا ہوں کہ ہم ٹاپک پر آئے، ٹاپک ہے، اس ٹاپک کے لیے ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اگر آپ کو ہمارا یہاں پر جو بات ہے اور یاد رکھے، اور بھائی یہ کہہ رہے کہ مقلد جو ہے اہل سنت الجماعت کے مقلد ہے کیا؟ بالکل امام حنیفہ اہل سنت الجماعت کے تھے، اگر ہم ان کے مقلد ہے تو سیدھی بات ہے کہ ابو حنیفہ مقلد ہے تو ہم جو ہے اہل سنت الجماعت کے مقلد ہوئے، امام حنیفہ کے مقلد ہے، تو امام حنیفہ، شافعی، مالکی، حنبلی، یہ 4 ائمہ اربعہ جس کو کہا جاتا وہ اہل سنت الجماعت کی امامات، جیسا کہ سفیان بن عیینہ فرماتے ہیں ایک قول پر کہ ہم کو ابو حنیفہ نے اہل حدیث بنایا، تو ہم آپ کو یہ بات بتا دیں مقلد بھی اہل حدیث ہوتا ہے، تو بات ثابت ہوتی ہے کہ سفیان بن عیینہ اہل حدیث تھے، تو جب اہل حدیث تھے تو انہوں نے ابو حنیفہ کو فالو کیا، سمجھ میں آئی بات کہ ابو حنیفہ کی تعلیمات پر جو عمل کرتا ہے وہ مقلد ہوتا، اہل حدیث بھی ہوتا، تو اہل حدیث کوئی الگ گروہ نہیں ہے، محدثین کی جماعت ہے، اور جو ہے باضابطہ محدثین، اب میرے پاس اسٹائن وغیرہ انشاءاللہ آپ کو مل جائیں گے کہ کئی محدثینوں کو مقلد ہیں، آپ یہ بولنا چاہ رہے ہیں کہ نہیں مقلد بولنا آپ کی تعویل ہے، آپ کی تفسیر ہے، میں اپنی بات نہیں کروں گا، میں وہ محدثین کے نام لگاؤں گا آپ کو جو محدثین کو مقلد لکھا، کیا آپ سب کو شیعہ کہوں گے؟ اگر شیعہ کہوں گے تو آپ ریکارڈنگ ہو رہی ہے، میں انشاءاللہ ثابت قول سے ثابت نہیں کروں گا، محدثین کے قول سے کروں گا، اور آپ ایک قول بتا دیں کہ مقلد لفظ شیعہ ہوتا ہے یا مقلد بولنے والا شیعہ ہوتا ہے، صحیح صنعت، تو
तो मैं आखिरी बात अभी बताना चाहता हूँ कि हजरत हमारी तरफ से कौन है, आप हो ना, तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि भाई जल्द से जल्द, अब तो मैं पूरा लिख दिया भाई, जो बोले अहले सुन्नतुल जमात हनफी देवबंदी तो मुखल्लिद हूँ, तो ठीक है टोटल आ गया, और कुछ होना है तो वो भी लिख डालेंगे, लेकिन बात जल्द से जल्द शुरू किया जाए, रफ़ा दीन के मौजू पर आया जाए, आप अपना दावा पेश करें और हम अपना जवाब दावा पेश करेंगे। अब इसके अंदर आप मुझसे बताओ, वो आगे टॉपिक चलेंगे, पहले मौजू पर आओ, और हम जो है मुखल्लिद जो होता है, इमाम का कौल उसके लिए काफ़ी होता है, लेकिन किस मसले में वो भी समझो, अफजल गैर अफजल के मसले में, राजे नासुब के मसले में हम लोग जो है मुखल्लिद होते हैं। कोई मसले जो गैर मखसूसा मसला होता है उसमें हम मुखल्लिद नहीं होते। हाज़रीन, इमरान भाई को अल्लाह जज़ाए खैर दे, अल्लाह इनको हिदायत दे, इनकी आने वाली नस्लों को हिदायत दे। इन्होंने इस गुफ्तगू में बड़ी प्यारी और अच्छी बात कही, और जो हक बात है, जो हक बात है कि मालिकी, शाफई, हम्बली, हनफी, इनके मानने वाले अहले हदीस होते हैं, लेकिन इन्होंने मालिकी, शाफई, हम्बली के साथ खलमत हनफियों को कर दिया, जबकि ऐसा नहीं है। हनफी का जो मसला है वो अलग है। बुनियाद तालिबीन में मैं मुख्तसर बोल के मैं आऊंगा इसी टॉपिक पे, ज्यादा लंबी तो इतनी गलतियां की है ना, इतनी सारी गलतियां की इन्होंने इसमें, ये बात नहीं शुरू वो करें, इतनी सारी गलती, अब और 5 मिनट लेंगे तो बीच में बोल रहे मैं क्या बोल रहा हूँ भाई, आप शुरू करें, अब बात हमको जो है इस टॉपिक पे करना नहीं है। मेरी बात खत्म बोल दिया ना अशोक भाई, मैं बोल लेता हूँ, देखो फर्स्ट राउंड लिखा हुआ, सेकंड मेरा राउंड हुआ, तो बात खत्म जो है और इनसे नहीं होगी, बात मेरे पे खत्म होगी। फर्स्ट राउंड इनका हुआ, सेकंड राउंड मेरा हुआ, तो बात मेरे पे खत्म होगी। अगर नया टॉपिक निकालना है आपको, नहीं फिर वही राउंड अप होना है, तो फिर मेरा राउंड आप फिर खत्म होगी बात। तो क्या आप फिर और वो बात चलाना चाह रहे हैं तो चलाइए, लेकिन फिर मेरा राउंड आखिरी दिन फिर बातें होंगी। अब इन्हों जो बोलेंगे फिर 5 मिनट, फिर उन्होंने बोलेंगे फिर 5 मिनट में। मैं बार बार आपको भी कह रहा हूँ, आप दोनों को भी कह रहा हूँ कि बात जल्द से जल्द, अगर फिर हनफी फिर और उस पर आएंगी बात, मुखल्लिद गैर मुखल्लिद, हनफी शाफी और आएंगी, तो फिर और बात चलेगी। अगर आप चलाना चाह रहे हैं वेलकम, लेकिन मैं आपको बड़ा कीमती वक्त है, मैं आमिर भाई को भी बोला, आपको भी बोला, तो जल्द से जल्द टॉपिक पर आए। अब आपकी मर्जी, अगर राउंड अप चलाना चाह रहे चलाइए, मैं इसका जवाब भी अलहमदुलिल्लाह दे सकता चलाइए। जैसे कि भाई ने अब मेरा ठीक है, मैं सदर मुनाज़िर के तौर पर मैं बोल रहा हूँ कि आपका सिर्फ 2 मिनट होता है, 2 मिनट के अंदर जवाब दीजिए आप। देखिए, इन्होंने जो अपनी हैसियत लिखी है इसमें धोखा है, फिर धोखा है। इसमें 3-4 हैसियतें लिखी इन्होंने, अहले सुन्नत, देवबंद और इमाम अबू हनीफा। वो तो बहुत इसरार करने के बाद सीधी सीधी बात है कि इमाम अबू हनीफा के मुकल्लिद हैं, किसी मुहद्दिस किसी दूसरे इमाम के मुकल्लिद नहीं है, न इमाम शाफई के मुकल्लिद, न इमाम हम्बल के मुकल्लिद, न इमाम मालिक के मुकल्लिद, न इमाम बुखारी के मुकल्लिद, किसी के मुकल्लिद नहीं। तो ये अहले सुन्नत लिखना ही धोखा है। इन्होंने जो बात कही है कि उलमा इकराम जो कहते हैं कि मुकल्लिद किसको कहते हैं या मुकल्लिद कौन होता है, तो इन्होंने बहुत ज्यादा इसमें गलती की है, बहुत ज्यादा अपनी तरफ से बातें कही है। उलमा इकराम कहीं भी तकलीद और मुकल्लिद का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं तो सिर्फ लुग़वी माना होता है, ये इस्तिलाह में मुकल्लिद है। कायदे में मुकल्लिद है, इस्तिलाह में हमारे उलमा अहले सुन्नत के कहीं पर भी लफ्ज इस्तेमाल करते हैं तो लुग़वी होता है। उसकी तफसील आगे बताऊंगा। इन्होंने कहा कि हनफी अहले हदीस होते हैं, कहीं नहीं। बुनियाद तालिबीन में 72 फिरकों का जो जिक्र है गुमराह, उसमें अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह ने हनफियों को मुर्जिया फिरके से लिखा है। हनफियों के 12 मुर्जिया फिरके हैं, मुर्जिया के 12 फिरके हैं, जिसमें से एक फिरका हनफी है, जिसे 72 गुमराह फिरकों में अब्दुल कादिर जीलानी ने लिखा है। क्या लिखा है कि हनफिया मुर्जिया के 12 फिरकों में से एक फिरका है जो गुमराह है। तो अहले सुन्नत कौन होता है? मालिकी के होते हैं, शाफई के होते हैं, हम्बली के होते हैं। उनमें 73 फिरकों के जिक्र में कहीं भी मालिकी, शाफई, हम्बली का आपको जिक्र नहीं मिलेगा। एक अहले सुन्नत का जिक्र मिलेगा, वही तीनों हैं, और अहले सुन्नत ही अहले हदीस में लिखा है। तो इन्होंने यहाँ एक चीज का धोखा देना चाहिए थी कि अपने आप को भी अफजल करने के लिए, हदीस बनाने के लिए हनफियों को भी वो कर दिए थे। जब आप अगर अहले हदीस हो तो हम तो मुनाजरा करने गायब हुआ है, हम क्या अहले हदीस आपस को मुनाजरा करते क्या? अगर हम सब अहले हदीस है तो मुनाजरा करते क्या? हम इस्लाह करते। मुनाजरा तो आप करने आए क्योंकि आप हमारे मुखालिफ हो। तो यहाँ पर इनको चाहिए था कि ये सिर्फ इमाम अबू हनीफा के मुकल्लिद है शुरू में या सबके मुकल्लिद है, ये लिख दें।
सबसे पहली बात तो आपका टाइम आप शुरू होगा है। देखिए, सबसे पहली बात है कि आप ये बोल रहे हैं कि भाई एनपी जो है अहले सुन्नत वल जमात से खारिज है, या तो मुझे हमने इस्लाम से हमको खारिज कर दिया था। ठीक है, अब हमने इस्लाम से अगर खारिज है तो हमारे पीछे नमाज भी नहीं पढ़ सकते, ना हमारे लोगों से निकाह कर सकते आप, ना ही हमारे से कोई इस्लामिक लेन देन कर सकते, क्योंकि शरीयत में इस्लाम का मामला दीन वालों से रहता। ठीक है, काफ़ी लोगों से निकाह नहीं कर सकते आप। और हाल ये भाई ने बड़ी सख्त जुमला का अगर गहराई में जवाब मुझे फिर दे दिया हमको सारी चीज़ें, तो हम उससे नहीं बोले नहीं उन्होंने मैं आपको ये बोलूँगा, वो जो अपनी तरफ से नहीं बोले या जो भी बोले, जिनका भी जुमला बोले, बात तो वही ना। आप लोग सुनो, जो मुद्दा है असल मैं आपको वो बताऊंगा। और देखो, अगर हनफिया अगर अहले सुन्नत वल जमात में से नहीं है तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह हनफी से हदीस क्यों लिए? अबू अली हनफी, बुखारी में शरीफ में इनका नाम है अबू अली हनफी नाम बनता, और बुखारी शरीफ में इनकी और मुझे की हदीस को भी सिखा बोल रहे आप सही, और इस पर तो इजमा भी होगा बुखारी शरीफ की सेहत पर। हाँ, तो बड़ा ताज्जुब होता मुझे, ये लोग तासुब में शाफी से और हनफी से, शाफी मालिकी हंबली को तो अहले सुन्नत वल जमात में करार दे रहे, लेकिन हनफियों से इतनी नफरत है, इतनी बुग़्ज़ है। आप तो फिर बुखारी से भी हनफियों की हदीसा निकाल के कोई मैं बताऊँगा कई हदीसा बुखारी में जो हनफी का लफ्ज़ ही ना हो, और वो मुहद्दिसीन हनफी नहीं है। ठीक है, आप और क्या बात चल रही थी? हम आपको ये बात बता देते हैं, देखो ये बात बता रहे बार बार था कि हम लगवत में ऐसा है, इस्तिलाही में हम लगवत के एतबार से मुखलिद है सलफ का, तो इतनी बहानियाँ हैं सब इतने क्षेत्र में देंगे। हम खुल्ले अल्फाजों में कहे या तो दिन का दाई दो से खाली नहीं, या तो मुस्तहिद होगा या तो मुस्तहिद को फॉलो। यहाँ पर पैरवी का लफ्ज़ आया है, पैरवी करेगा उसकी मुखलिद होगा, पैरवी को यहाँ मुखलिद कहा गया। कौन कह रहे? मैं नहीं कह रहा हूँ, शेखुल इस्लाम ने। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, बात सिमटे आपका वक्त खत्म होगा। नहीं आप वाली दो ना। मैंने इनको कहा था कि आप लिखते हैं कि आप इमाम हनीफा के मुकल्लिद हैं। आपने यहाँ 2-3 बातें एक्स्ट्रा मजीद लिख दी, अहले सुन्नत और देवबंद दोनों। ये इनके यहाँ कहीं नहीं है, कोई नहीं बोलता कि हम इनके मुकल्लिद हैं। सब सीना ठोक कर बोलते हैं कि हम इमाम अबू हनीफा के मुकल्लिद हैं, सीना ठोक के बोलते। यहाँ ये नहीं लिखे, इतनी सारी बहस करें। जब इनको दीन समझता ही नहीं, कोई बात समझती नहीं, जब उनको हैसियत नहीं समझती कि हम किसके मुकल्लिद हैं, तो इतना इमाम बुखारी ने उससे हदीस ली, ये किधर समझेगी? हनफी फिरका कब बना, हनफियत को वजूद में इनकी तारीख ही नहीं मालूम। वो बोल रहे हैं कि वो रावी हदीस के थे, तो हदीस के हनफी हुए। अरे वो हदीस के रावी थे तो हनफी हुए ही नहीं ना। हनफी उसे कहते हैं जो इमाम अबू हनीफा के फतवों पर अपना मजहब बनाए। हदीस पे मजहब बनाने लोग हनफी नहीं कहते, वो अहले हदीस होता है। और ये 400 साल बाद मजहब वजूद में आए हैं, इनको हिस्ट्री नहीं मालूम। ये बेचारे हदीस के रावियों को हनफी बना दे रहे हैं। इमाम अबू हनीफा हदीस के इमाम है ही नहीं, तो किसी को हनफी बोलना ये सबसे बड़ी नादानी है। हनफी तो कब बोला जाएगा? जब इमाम अबू हनीफा हदीस के इमाम हो। उनसे जो चीज सीखेगा आदमी, इमाम बुखारी से हदीस सीखेगा, अल्लाह के नबी से हदीस सीखेगा, तो मोहम्मद ही बोल सकते हैं ना। तो बात ये थी कि वो हदीस जो कही गई है वो हनफी ना मानने से वो हनफी नहीं रहता इमाम हनीफा का, क्योंकि इमाम हनीफा हदीस के इमाम थे ही नहीं। और ये इनका जो फिरका बना है ये 400 साल बाद बना है। नाजुल बुलागा अपने इसमें क्या नाम है, शामुद्दीन ज़ैनबी रहमतुल्लाह ने अपनी उसमें लिखा है कि 400 साल बाद 400 हिजरी बाद ये वजूद में है। तो बोलने का मुख्तसर सा मतलब है इतना लिख दें कि आप इमाम हनीफा के मुक़ल्लिद हैं, फुरू में लिख दें। ये जितनी बहस हुई ना, इसका मसला क्या पता है? ये अहले सुन्नत देवबंद अपनी तरफ से बढ़ाकर खुद ही इसको बहस को बढ़ा रहा है, बोलने का ये बहस कर रहे हैं। बहस करने का ये भाई जो चीज है, हमने एक अल्फाज बोल दिया, मैंने हदीस से बात खत्म। इन्होंने 1 घंटे से बोलने में उनको तकलीफ हो रही कि हम इमाम अबू हनीफा के मुक़ल्लिद हैं, फुरू में लिख देना बस। ये अहले सुन्नत और देवबंद बोल के धोखा क्यों दे रहे? तो इतनी सी बात इनको लिखने में इतना टाइम लग रहा है, और ये मुनाजरा करेंगे। आपका वक्त खत्म हुआ। रावी की रिवायत कर रहा तो उसको हनफी नहीं बोला जाता। अगर ने कहा कि भाई अगर मुहद्दिस अगर हदीस रिवायत कर रहा है तो उसको हनफी नहीं बोला जाता। मैं आप लोगों को ओपन चैलेंज दे रहा हूँ, बुखारी शरीफ में मैं हनफी लिखूंगा ना, अबू अली हनफी, अलबत्ता इमाम बुखारी ने हनफी लिखा, उनको क्या लिखा? तो जब हनफी नहीं कहा जाता फिर उन्होंने हनफी लिख के शायद इमाम बुखारी गलती करे। हजरत को मालूम नहीं, साहब नहीं, कुछ भी खाली बकवास बातें कर रहे हैं और कुछ भी नहीं। अहले सुन्नत वल जमात को जो है
अब कुछ भी नहीं है। वो जो भाई हम मानते कि बात को हनफी मसलक में बरेली या और दूसरे फिरके थे जो गुमराह लोगों में से थे, लेकिन ये बात नहीं कि हनफियों में पूरे के पूरे वैसे हो जाए। अहले हदीस में अहले कुरान आए, जमीयतुल मुस्लिमीन, क्या मैं आपको जोड़ दूं? आप मानते हैं उनको पहले वो अहले हदीस थे, अहले कुरान बने, जमीयतुल पाक शिया के मरे, तो क्या आप लोग जोड़ तो आप होते नहीं? वो अहले हदीस अलग है, जमीयतुल मुस्लिमीन अलग है, अहले कुरान अलग है, तो आप सबको अलग अलग बोलेंगे। तो हम ये बोलते हैं कि भाई वो भी तो किसी के हनफी मुक़ल्लिद में रहे, वो भी तो अपने आप को अहले हदीस बोले, वो भी अपने आप को मुक़ल्लिद। अब आपके खुद उलमा में बात आता है अहले हदीस की एक ऐसी जमात है, खुद उनके अंदर इख्तिलाफ, क्या वो लोगों को अहले हदीस से खारिज करोगे आप? वो आपको अहले हदीस नहीं बोलते, आप उनको अहले हदीस नहीं मानते। अब आपकी अब कुरान भाई की बात लो, यूट्यूब पे मौजूद है, एक बंदा कह रहा है कि उन्हें हनफी उन्हें अहले हदीस सही नहीं, तौबत है, इनको जो अहले हदीस कहना गलत है बोल दिया। बात आता उन्हें ये चैलेंज कर रहा, और आज मैं उस चीज़ों में तस्करा में पहले कहा कि भाई आप भी अहले हदीस से, हम भी अहले हदीस से इख्तिलाफ कितने पहले के जो अहले हदीस थे ये लोग शाह वलीउल्लाह मौलवी सिंध शेख इब्न तैमिया ने बाद अपना कहा कि रफ़े दीन का मामला नबी से दोनों भी अमल साबित है, और अफजल गैर अफजल का मतलब है। बड़े बड़े नज़ीर हुसैन जहलवी खुद अहले हदीस के आलिम कहते हैं कि रफ़े दीन पर बहस करना जहालत की बात है। तो आप हमसे रफ़े दीन पर बात करने चाह रहे हैं, तो हम तो रफ़े दीन करना नहीं करने पर हम तो शाफी हनफी के सबके कायल हैं। अफजल गैर अफजल का मसला है, कोई रफ़े दीन खत्म हो गया। फिर भाई ने वही किया जहाँ गाड़ी थी, अभी तक नहीं लिखा कि हम गुरु में माउनीबा के मुक़ल्लिद, फिर वही किया और फिर बोल रहे कि हम वक्फ को बढ़ा रहे हैं। भाई इतना बोलने में देखो क्या है ना कि जहाँ ये बुखारी की सनद में बोले कि इमाम अबूनी वो रावी के नाम के आगे हनफी दिखाऊंगा, है ना, तो वो रावी का जो उस्ताद है वो कौन है? वहां दिखाएंगे इमाम हनीफा का नाम। अगर वो हनफी है और इमाम हनीफा से उसने हदीस लिया है तो वो उस पर इमाम हनीफा का नाम दिखाएंगे उस रावी से ऊपर। उस सनद में इमाम अबू हनीफा का कहीं नाम दिखा देंगे कि ये हदीस उस रावी ने इमाम हनीफा से सुनी, तो हनफी हुआ किधर से? तो पता चला कि हदीस में उस रावी का कोई उस्ताद कोई और है जो उससे ऊपर है। ज्यादा सनद मालूम नहीं होती, सनद कैसे होती है, निस्बत कैसे होती है, इनको नहीं मालूम। लेकिन बात मुख्तसर सी ये है कि भाई आप जब शुरू में इमाम अबू हनीफा के मुक़ल्लिद हो तो आप क्यों नहीं लिख रहे हो? आप इतना वक्त क्यों ले रहे हो? उल्टी सीधी तफसीरें तावीलात क्यों पेश कर रहे हो? इतनी खलते मबस क्यों कर रहे हो कि ऐसा होता है? कुछ भी मालूम नहीं है, ऐसा उल्टी सीधी अगर मैं एक एक बात पे तबसरा करूँ ना तो एक तकरीर बन जाएगी पूरी। अच्छा आप खामोश रह, अगर आपको हंसना है तो मैं आपसे अच्छा हंस सकता हूँ। मेरी हंसने बहुत मशहूर है। मेरे को पहले दोस्तों ने बताया थे कि जातियत पे मत जाना, तो मेरी हंसी बड़े बड़े लोग बहुत मशहूर है। तो ये आपको अखलाक नहीं, महफिल आपको यही सिखाया गया है। तो बात इतनी सी है, हाँ बिल्कुल, तभी तो इतना इजी बात है सिखा रहा हूँ। नियम तोड़ रहे हैं आप, नियम तोड़ रहे हैं आप, नियम तोड़ रहे हैं आप हमसे करिए, आप नियम तोड़ रहे हैं, मेरे से कैसा बात करें? जज की बात दूसरे साथ नियम तोड़ रहे हैं आप, नियम तोड़ रहे हैं भाई, नियम तोड़ रहे हैं। वो लोग कितने खामोशी संजीदगी से सुन रहे हैं, लोग कुछ बोले आप जो भी बोल रहे हैं आप मेरे को बोलो, वीडियो निकाल के बड़ा काम तुम लोग ने नहीं देगा, उससे चाहे तो बड़ा काम बात समझ रहे हो, बात को समझ रहे हो, बात को समझ रहे हो। देखो आपको बोलना ही नहीं चाहिए था, आपने को बोलना ही नहीं चाहिए था। ये सबसे पहले भी इमरान भाई खामोश हो गए। बेधड़क तरीके से आदमी उसूल तोड़ दिया, रफ़े दीन पे बात करने के लिए बुलाया गया। यहाँ पर जहालत की बातें करते हैं ये लोग, बहस करेंगे। ये दुनिया के अंदर अंग्रेजों का टोला का कोई लोगों को देखा गया है। सदर की बात नहीं मानी जाती। इससे पहले जो बताओ बोलो, जाति आपको उठा के फेंक दे तो मैं बिल्कुल भाषा नहीं करना चाहिए था। चलिए भाई हजरात, हमारे साथ ही कोई बोलना है, आप मेरे को बोलो मत।
हजरात बेकार तरीका है कि वीडियो बढ़ता है, आप समझ रहे हैं कि लोग एक मिनट अच्छे से माइंड वीडियो निकाल सकते हो, जब से फोन लेके वीडियो निकाल सकते हो। भाई आप सेट कर देते ना मशवक भाई। अभी से हम आपको वीडियो पूरा दे लेकिन अगर हम पट्टा के तमाशा देना चाह रहे हैं, मैं बात कर रहा हूँ हाजरीन सामने बैठो तो हमें कुर्सी डाल के जबरदस्ती अगर आप ये मेरा तरीका नहीं, आप एक काम करो, आप मेरे पास आपकी बहुत सारा बातें हैं तो मैं बोल दो जी भर के हाजरीन, जैसा कि हमारे इमरान भाई ने उसूल बनाए थे कि 2 जज मुकर्रर किए थे, एक उनकी तरफ से एक हमारी तरफ से, और उसूल कायदा तय हुआ था कि भाई जो जज कह देगा वो बात मानी जाएगी। अब यहाँ पर इमरान भाई के सपोर्टर, इमरान भाई के साथी, इमरान भाई के मनहज वाले अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे साथी मौजूद हैं, जिसमें ये भाई भी मौजूद है। आपका नाम क्या है? उमैर भाई। सैयद उमैर भाई भी अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है। सैयद उमैर भाई भी बड़े कायदे सलीके से अल्हम्दुलिल्लाह बात सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, लेकिन इन भाई ने जज की बात नहीं मानी। खैर, मैं दोनों जजों से ये मुतालबा करना चाहता हूँ। इमरान भाई बात करो, ये लोग नहीं मानते, टॉपिक से हटके बात कर रहे हैं। जब से मैं दोनों जजों से ये मुतालबा करना चाहता हूँ, दोनों जज हजरात से ये मुतालबा करना चाहता हूँ कि मेरा एक आसान सा सवाल है कि ये फुरू में हनफी इमाम अबू हनीफा के मुकल्लिद है या नहीं, ये लिख दें कि हम नहीं है या है, और बात शुरू। इतनी सारी बात करने की जरूरत नहीं है। मेरा सवाल क्या है, हम दीन के किसी भी मसले में अहले हदीस है, एक बात बोल के मैंने खत्म कर दिया, ये एक बात लिखने में 1 घंटा निकाल दी। ये फुरू में इमाम अबू हनीफा के मुकल्लिद है या नहीं, हाँ या ना लिख दे। ये मैं इमरान भाई को देता हूँ। हर दौर में हर हाल में हक बात करेंगे, हम अज़मत असहाब की ही बात करेंगे।